बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, कल बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नजरुल दी खिलाड़ियों नाल मुलाकात हुई तो खिलाड़ियों को उन्होंने राय मंगी गई तुसी वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, सानू दस दो, क्योंकि खिलाड़ियों ने यही किया कि यह साढ़े वास्ते एक ड्रीम होंदा है। सानू पता है हर खिलाड़ी खेलना चाहता है। बांग्लादेश क्वालीफाई करके अगे आया है तो हुण पाकिस्तान के रद्दे अमल का सबनों इंतजार है। थानू पता है कि पाकिस्तान ने कहा कि असीं मोढे तो मोढा ला के बांग्लादेशियों के नाल चलांगे तो हुण पाकिस्तान भी यह वर्ल्ड कप खेडेगा या नहीं। सोशल मीडिया उत्ते तूफान आया होया है कि यह जिहड़ा रवायती दंगल होंदा सीगा भारत ते पाकिस्तान का वो हुण पता नहीं होएगा या नहीं, क्योंकि ICC फिर पैसा कितों कमाएगा। थानू पता है व्यूअरशिप स्पॉन्सरशिप सारी उत्थों आती है, लेकिन बज़ाहिर यह नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड में शामिल किया जाएगा। साडे नाल यूसुफ अंजुम साहब स्टूडियो में मौजूद ने। यूसुफ साहब वत जिया नूं जरा यह दसो, हुण इतलात ने क्या ऑप्शन नज़र आ रही है कि या तो असीं फिर बॉयकॉट कर दिए वर्ल्ड कप का, या फिर 15 फरवरी नूं जिहड़ा साडा मैच है इंडिया के खिलाफ उनका बॉयकॉट किया जाए। जी बिल्कुल मुफाज जी, बड़ी नाजुक सूरत हाल हैगी है पाकिस्तान वास्ते भी, बांग्लादेश वास्ते ऑलरेडी उन्होंने बनी हुई हैगी आ। तो हम बांग्लादेश को एक बड़ा अच्छा मौका है अगर उन्होंने जो मौकफ है वो ICC नहीं मानता तो जोड़ा अज उन्होंने खत लिखता बकायदा उन्होंने ICC को जी साडा जो गवर्नमेंट हैगी आ वो नहीं चाहती कि साडे जोड़े क्रिकेटर ने उत्थे जाके खेडन, क्योंकि गैर महफूज ने उत्थे तुहानूं पता है कि उत्थे बहुत ही इंतहा पसंदी हैगी इंडिया उन्होंने अपने शहरी महफूज उत्थे नहीं तो गैर मुल्की उत्थे किस तरह महफूज हो सकते हैं। हुण तुहानूं पता है कि सियासत भी इन्ने जोरां ते हैगी आ। जिदों दी उस निगरान गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने जोड़े मामलात है ज़्यादा अच्छे नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो यह जो फैसला है वर्ल्ड कप ना खेडन का इंडिया के मैचेस, ये सीधा सीधा जो फैसला है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का है। तो उन्होंने कंसल्ट उन्होंने जरूर किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाल, क्योंकि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का भी क्रिकेट बोर्ड ने भी तो मुंडे ने भी वही करना है। कल मीटिंग में भी सारी चीज़ा उन्होंने दसियां है, सानू मसाइल नहीं जिन्नी वजह तुसीं चाहते हैं कि साढ़े जोड़े मैचेस है ने उत्थे श्रीलंका च रखे जान। यही गल अज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC नूं खत में लिखी है कि असीं वर्ल्ड कप खेलने तो तैयार है, दस्तबरदार नहीं हो रहे, लेकिन असीं इंडिया च अपने मैच नहीं खेलना चाहते। साढ़े जोड़े मैच है श्रीलंका या किसी होर वैन्यू पर रखे जान। उन्होंने मिसाल भी दी कि जो अपना ICC चैंपियन ट्राफी इंडिया ने इनकार किया पाकिस्तान आके खेडन तो उदों ICC ने सब तो अगे वधदे होए इंडिया नूं खुशामदीद के आख्या। उन्होंने एक न्यूट्रल वैन्यू तो उन्होंने मैच करवाए, दुबई च उन्होंने एको जगह पर मैचेस खेले, एको पिच से उन्होंने मैच खेलने का मौका दिता गया। तो हुण जो बांग्लादेश से गल करदा है तो फिर ICC की खामोशी बिला जवाज़ हैगी आ। जिहड़े उन्होंने एग्जैक्टिव बोर्ड के मैंबरान ने उन्होंने भी इस चीज़ को सिरे खम किया, इंडिया की हाँ छां मिलाई, लेकिन उन्होंने हक तो सच की उसका साथ नहीं दिता। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसी मुल्क जिन्हें बांग्लादेश नाल मोढे मोढा ला के अपना खड़ा किया उत्थे तो आख्या कि असीं बांग्लादेश के नाल इन्हां जिहड़ी गल हैगी बिल्कुल ठीक हैगी, इन्हां नूं जिहड़ी ज़्यादती है इन्हां नाल नहीं होनी चाहिए। तो जदों ये समझते हैं कि साडे जिहड़े मुंडे ने उत्थे जाके गैर महफूज ने उत्थे उन्हां दी जानां नूं खतरा हैगा, तो फिर तुसीं क्यों कौन होंदे इन्हां दी इनके चीज़ मुतालबा ना तस्लीम करने वाले। उन्हां जिहड़े मैच ने वो यकीनी तौर पर श्रीलंका च रखे जान या उन्होंने कोई न्यूट्रल वैन्यू दिते जां जिद्दां इंडिया नूं दिता गया सी, दुबई च उन्होंने मैच होए सन। तो गल तो बिल्कुल ठीक है मुफाद, इंदे कोई दूसरी गल नहीं हैगी। हुण चूँकि पाकिस्तान सारा उन्होंने स्टैंड उन्हां नाल कीता है, बांग्लादेश नालों यकजहती की हैगी आ, तो हुण बाल हैगी पाकिस्तान के कोर्ट विच। तो हजे इन्नी छेती ये फैसला नहीं होना, अजे तो बहुत सारे मराहल है ने। पहले इनके ICC को खत गया है, फिर ICC रिस्पॉन्स करेगा बांग्लादेश को कि उन्होंने की स्टांस है सारे मामले पर, क्योंकि बांग्लादेश ने फिर उन्होंने आख्या कि असीं जिहड़ी तुसीं फैसला किया है उन्होंने रीकनसीडर करो। साढ़े उत्थे मुंडे महफूज नहीं है तो साढ़े जिहड़े मैच ने श्रीलंका च रखे जान। उस तो बाद अगला मरला शुरू होएगा कि स्कॉटलैंड नूं जदों बुलाणगे ICC तो फिर पाकिस्तान इस पोजीशन च होएगा कि अपना जिहड़ा मौकफ है इस जवाब च देवे कि असीं भी नहीं खेडदे हुण, तुसीं इसी अपना जिहड़े मजलूम इहदे नाल हैगे आ, तुसीं जुल्म कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो बांग्लादेश के नाल, उन्होंने हक तो महरूम कर रहे हो जिहड़ा उन्हों दा हक है। एक हुण बांग्लादेश कोल होर ऑप्शन भी है, अगर बांग्लादेश की कोई भी गल नहीं मनी जाती फिर भी उन्होंने झंडी करा दी जाती है कि तुसीं फारग हो, दबाव ICC ज़ाहरा फैसले सारे कर रहे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। तो फिर एक उन्होंने को लीगल ऑप्शन है जिहड़ा मेरे ख्याल उन्होंने जरूर उस पासे जाना चाहिए, वो है ICC डिस्प्यूट कमेटी, जिंदे जिहड़े सरबराह ने वो माइकल बैलिफ ने। जो माइकल बैलिफ का नाम याद आता तो सानू 2010 मैच फिक्सिंग का वाक़या याद आता जो उन्होंने सज़ावां हुई सी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसफ तो सलमान बट नूं। उदों माइकल बैलिफ ही सारे उस कमेटी के हैड सन जिन्होंने सज़ावां इन्होंने सुनाइयां सी। तो उही हुण जिहड़ी कमेटी इस जिहड़ी बनी हैगी सालसी कमेटी जिन्हों कह लो कि तुसीं ICC की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बांग्लादेश ਨੂੰ अपना मौकफ जरूर रखना चाहिए, अपना केस उत्थे लड़ना चाहिए कि साडे नाल ज़्यादती की जा रही हैगी, क्योंकि जो कमेटी का बनाने का मकसद ये है कि ICC ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने तय किए हैं वो मुताबिक उन्होंने मोनीटर करे कि क्या
ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਦਰ BCB, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ICC ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਕੌਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 60% ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਮੁੰਜਮਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਤੋਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁਆਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ, ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਯਕੀਨਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੂਹਾਤੀ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਮੈਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 60% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ ICC ਦੇ ਇਮਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ICC ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ICC ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ICC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਆਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਉਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ICC ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ C 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੌਕਫ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡੱਜ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ICC ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਨਕੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁਕਾਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਜੀਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈਗਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਰੁਖ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਕ ਹੈ? 16 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵੋਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇ ICC ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ICC ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ICC ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੌਕਫ ਤੇ, ਅਗਰ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਨਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ICC ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ICC ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਿਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਗਨਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੂਮਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੈਗੀ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲਡਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨੇ, ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ, ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ICC ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਲਬਨ ਉਹ NCC ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੌਸੀਫ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਾਰਕ ਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ख्वाब ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ T20 ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵਾਲੀ ਮਾਕਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਬਾਬਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡਰ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਕਆਊਟ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਬੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਊਟ 10-11 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਕੋਲੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕ ਵਾਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਨਸ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ T20 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, T20 ਖਿਡਾਓ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ T20 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ T20 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ T20 ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ।
ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੇਮ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਖੇਡਣਾ, ਥੱਲੇ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡ ਲੈਣਾ। T20 ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੋਲ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ T20 ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਬੋਲ ਦੀ ਪੇਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਲਾ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ PSL ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੌਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ। ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਨਾ ਬੋਲ ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 4-4 5-5 ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 250 ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ? ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਉਹਦਾ 100 111 109 ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਯਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਦਾ ਡੇਵਿਸ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਵਿਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ T20 ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੈਨਸ ਦੀ, ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੈਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ IPL ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕੇ ਸਨ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 200 ਰਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੋਲ ਨਾ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਖਿਲਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਨੇ ਲੈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਫਾ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਣਾ ਗੇਮ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੋ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਗਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਫੇਲ ਖਿਲਾੜੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁਣੀ ਉਹ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਚ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਦੋ ਐਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ T20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਸੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ T20 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਲੀਗ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਗ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਗ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਦ ਦੱਸੋ, 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਕਮਿੰਸ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਤੇ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਲੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨया ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਕਅਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੋਇਨਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਟੋਇਨਸ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ।
ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬੈਕਅਪ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਗਰ 5-6 ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਨਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੂਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਤੇ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।